ayaw sesuatu na ko ni o fataan. Now, pagka o umatayan hanan ni o kung fu, pagka o fataan anuhan. Tau pagkamanay ko pangangan ira. Ira ko mafanaay. O mako atengili ti ay ho. Mato alihay ti ho ko fataan mulngaw saan tira i fataan. O soal to no mato asa ay kuninian o hay hanima akan no tingil tu tamuanan la anira ko mafanaay o masama ay bukacingangan no fataan hananay. Ira ko mafanaay. Dai harakatan Jadi, ay tingin rumah ko to no mato as kung ko ay hao. Ayo iniaro ay当tera itu na pulo de so ira ko chula sa kina fataan san ali hai ko fataan itira 我昨天听的啦，跟那个老人家说的，然后呢，发答案的，把我立案的，都自动的播卡嘛，诶，不照了这个呢，跟那咋跟那来的，当那来的，诶，个刷这个na haji na kilang ni an sa jo ati hai kupi paloma na ra tu da pasa ufataan hangkura na suto la pangangana na to fataan sa ati hai ko ni palumaan ang itiano mato asay sa ka ufataan hanto pangangan ko niaro no matai an 我昨天等你那个跟他长辈努年，马来给公过你了。哦嗨，人嗨。在kunika tanak no itia iho no fataan maurib itira isra no hea no fataan itia iho. Hai, bahan nai na sarakat asli hai kun itian makaaraw sa ramitan. Hai sa asli hai kun ni palumaan na ira. Fatsala sa kina na kilang no hachi ni ra sa asli hai kun ni palumaan na rutu taliok no pala itia. Saka. Hai. Nai fataan hatu kya. Niaro usaka urip tu na ira itia asli hai ko ni paluma no lumaluma itia itira i palapalaan sa yang paasay. Ay makana unian hao anzai ka sikolan no tamlaw hao ma karyahang to no maamaan hao ano ira ko pakanay to kulong maripa ito ano misalin paluman so hao ira ito ko tamlaw o mi palumaan kunian san hao te kakaryahang hatiray matlaf ito tini niaro ako niyan wali hayay ko palumay to hati niyay saka cingangan to fataan hananay la to niya fataan hao niaroan ira ko man 特殊的文化我谈他们那Sarangawan Nunian niaro 我们可以举例说明吗？比如说 Rado ano mi pialop nang ra ano ilisi nang ra ano baka maanay nang ra 有特殊的地方吗？让妈妈来。Dini ifuluy mga aisoran文化嘛，係。Mato masa si Romay ko fuloy no pataan na to no ito'y nyaro sa kako. 好，还好，我终于打开了。我的电脑一直还没办法打开。好，wala lang gawa kiso no pataan, kiso-kiso sa sumol. 嗨，我刚才把答案说的很好了，rumah说好了，那个发答案好也不必要很好的土壤。哦，那个法安那边的都是很多石族河床地跟面石头地也是很会长，不用花很多的功夫去养它。比较适合去种植马德莱巴达安。在那个马泰安这块平原就很容易长，就当时就用这个来主要
他们的主要的食物的都个个嫩一点好当到的答案。Ada hai yang lumah kira hawasa cingangan tu pataan sa ko sual. Pagkasan no suai suhan bakane o riko o lusit no pataan. Huay miret sa haum. Huay sa dai no fainayan. Un fainayan kuhan ako. Huay kum dai no fainayan riko o lusit. Uimi na raturan na sukun o sa paayaw no fainayan 五个什么五条的什么五片拳谈来了，每一个颜色都有它的意义，我现在还不是很清楚了。也有人在写这篇。有五片拳，还有五片拳，那个比较特殊，后面的什么还有半片裤，大概大部分都有了，只有那五片拳是不一样，然后就是。还有刚刚我们上个礼拜讲到马太安的那个嘛湿地，那个湿地最重要是那个湿地的是还有一种野菜嘛，好像西洋菜，那个西洋菜就是从那个泉水里面很干净的水，那个西洋菜才会长得起来。那都包含了巴达安，后来又叫另外一个名字叫祖拉山这个。主拉了，所以把答案的人称那个西洋菜的主拉了。主拉了。主拉是你福丁一点好诶，你当misalnya都福丁好，把咱们呢这都主拉那个味道乌鲁玛，很特别股味道股好福丁啊，在咱们呢这都主拉了是。对，那边有一个餐厅也是它的名菜之一，就是那个。石头火锅，它是那里的鱼池。那把咱们呢在那都主拉三都名菜的那餐厅主拉。rumah好bagainya花莲唯一的糖厂在光复嘛，那个糖厂我改下上爱多安能，所以还有那个光复一般的田地都是种那个甘蔗。The first mean Upinaloma Ipataan 一半的土地都是在，但是因为那个地方都是那个糖厂的土地，都不是不适合耕种啦，因为都是石头地，那边都是种甘蔗，大部分都种甘蔗。我们小时候也都是那时候的甘蔗都要靠人工嘛去采收。所以人工采收的时候，这些小孩子都要到那个蔗园去削甘蔗，你削甘蔗，把它的皮削干净，然后一把一把的。那时候我们的零用钱是这样赚来的那是我们小时候去赚钱的一个方法之一啦。虽然一把没有多少钱，可是一天能够200把已经不少了啦。虽然是不到200块，但是有零用钱在这样子。一定要我们还要一糖厂，我该下很多人可能该蔗糖，你sawan nengai，你sawan nengai该下一点啦。pakai ni hajaya na nukas hatiran ni ai na sila ya suatu pakai湿地，那湿地比较有名就是。我们马太安有申请一个专利，就是鱼屋和那巴拉糕，这种环保的那种养鱼的方法是马太安有申请做一个专利。现在它有专利，有申请专利的一种比较属于环保的那种。我说那个其他马来西亚民来bagi aku，努巴拉糕还能上，那个泉水很干净嘛，水太干净，没有地方让鱼去这个躲藏。Padahal pa hentai kucikau nulak narana sawat na mahantana lintin na河流叫角安，我们那个水叫角安。那旁边的反正你打你巴拉高，daerah kupili makan nufuting sanku mato asai， 所以他们才会用。那种方法就储起来，让鱼躲藏在里面，然后后来会变成越来越
会有层次，也是因为他们发现到鱼的习性，所以hanna na sa haira ko sa rumah-rumah no futing upi limekan naira sa kumato asai 才会变成那个巴拉告就好几种好几层，是那个翻那嘛过的呢这个主题。哦，係嘛，所以啲時候你至於所以時候你都你把答案地理的景觀，那麼所以時候你彈場嘅咩，就是把答案特殊的地方，然後那甘蔗都是種在有石頭，就是好河床的地方，因為它是喜歡沙子壤土的地方啦，它不會在泥土那個粘土的地方嘛，那容易嘛古嘛路嘛不带古拉米尼啦。好，我们第二个题目好 ，kiwit， kiwit 都好过了，sa solinta， 因为 kiwit 它那好诶，เรามีลิมกอีsa sifaan to no makotaay ato ni o fataan， 好，ato kuh好，ato kuh ato makotaay tanok to cingla， 好。Now, pagka o kiwit no han ko ni nyaro itira Iraq sumala ito niya kiwit hananay mga ay yawan ha sumal cima ko mafanay sumal to niya kiwit hananay now pagka o kiwit no han hay ya swali chila ke mi hao i렇게 mahal ko mga no 国语呀dia sapi sul tu o sapi sul niya tu takura kamang ho kura kiwit hananay hay na 过去sa mala hatir aja ku itira inyaro niya mala sapi 作用 niya mato asay palalalan niya itira hiya dari sanga o kiwit hananay 可能itira kiwit 有很多这种的植物什么过嘛你那个rumah kafanaan to pakai ni kiwit hananay mga aya soalan anini hai 行系我在那个网络有找到，你看一下他这个资讯是正确的吗？好，一抓，我贴在讯息栏。新西兰海金沙。这个好，大家都看看，能对到也得挑你。那因为它的那好，如果是一条来讲这个就小紧啦。可是你用一把的它就有韧性了，的确是他们部落里面用这种方式去做捆绑的功能，可能是有很大的作用的。马来多，你看，以那个人好，马赛古是比方说，马赛也是不坚韧的，都阿乌鲁古诺，人家米雪瓦亚都诺阿乌鲁古诺，你看，对，可是可能在吉位这一边可是可能很难找了。四边可以抓到的可能就是因为这种植物，那你一根太细了，然后比如说大古拉很严密，可是你一把它就很坚韧哦。如果五六只这样的可以绑哦，那把它绞起来，用绞的，然后像个绳子一样绑起来，那就
很坚韧哦，就很难会把它弄断。所以这个应该是他的说法是应该哦好，但awai ko rumah ni pa tongalai，但伊拉个麻烦爱多尼啊，因为他呢，他的特殊的文化跟他的有什么意义吗？多尼啊，亚若，因为我记得是尼尼啊亚若跟达法隆，他是有一点兄弟帮的样子。每一次米亚长拉好伊犁县长拉，总是会到达巴隆去报佳音，或是互相的这两个。我记得有一个故事哈，这个也是算一个文化了。有一次，这个达巴隆这一边的受到了一个妇女是受到了这个好像是比马这一边的俘虏带走了山，被他们带走，因为究竟是这个比马他们的手很长了他们究竟后面是一个国家在撑着，我们阿密斯好像是被憋在角这一边，可是发生械斗的时候，这个格位的总是会上去，就是大人说的话。所以为什么有人就说了，他们每一次如果是做以利信的时候，总是会报信息，这两个部落一定会有接触，就是他们很特殊的文化就是他们特殊的文化。至于服装，我就没有去很注意去看了看起码麻烦的爱可以提供一下可以提供一下。然后我说什么呢？好，法律争斗个题目哟。也许是我们没有，因为是他在山的中间去填调的时候，没有深入到这里面去了。这个值得要去探讨的地方值得要去了。好，我们现在讲到这个地域它的地理景观有什么特殊性吗？那就刚才我讲的嘛，它就是应该说是四面环山四面环山，然后带那一条河流。你就说那个不绕，在港口这一边可能是非常的白非常的洁净，看起来透明的不绕，可是到了给位以后就变成脏的。山爱古酸刀，只要看到那个背上是黑黑的，那一定是给位的不绕。你这在开玩笑了，是不是真的？我不知道了。反正他们就是说，他们四周都是山就对了。那边的这些地理景观有什么很特殊的地方，大家也可以提供一下哈。不过我的朋友告诉我的，早上一早就开始有人在骂就对了啦。是什么东西在骂吗？山枪啊，很特殊我的朋友说，早上一起来，眼睛一睁开，那个山枪就对面就开始嘎嘎响。我说有那么好吗？是啊，你不知道，冰箱都会踢脚那什么，就来玩笑了看大家看看对这个 grid 有什么比较深入一点的，对它的地理景观知道的，或是它的文化特殊性的地方，也可以大家去讨论一下哦。李老师，我想问一个我之前有听说那个吉位的那个嘎萨斯拉，好像他有一个级长是有义务性，一定要留在部落的，是要选举的还是什么之类的？我不知道老师有没有听过这个部分？好像没有选举，好像是指定的样子。
一定要留在部落里面，击掌啦，击掌。所以当时，当然了，在之前大家都认为就是一个很光荣的事情了，到后来变成是大家因为赚钱嘛，压力压得好像大家都喘不过气了，对这件事情敢怒不敢言呐、所以大家都追着在跑，可是被抓到了，也只有认了。那现在是不是还是这样？我不知道啦。对你讲的没有错，只要指定你，好像没有选举啦，好像没有选举，指定的样子是上面指定的样子，是选举吗？分清楚一下。因为我有看到一部片子嘛，是一个年龄阶层的一个片子，就是几位这边的，因为太早了，我忘了。忘了。还有一个是，对，我还有一个就是各位这一边哦，他的头目，如果是因为某种因素或是外力的影响这个头目已经不能胜任的时候，或者是他已经不在了，这个时候由谁来去做指定？是由嘎拉斯。这个时候，嘎拉斯这边的局长马上就召集了嘎拉斯，他们从开始早就有一个心中的指定的人，就开始在说服他们。说服的人，他不是马上就可以决定，还是要一段是还能为决定的话，他们又再找一个，因为这个头目当选上你之后，你永远都不能离开这个部落，就是为这个部落去捐躯了，就是为这个部落去做很多的事情，要负责这个部落。他究竟是四周都是山嘛，很多事情都要这个头目要去负责的。那现在是不是改变了一些，我就不清楚了哦。好，我上次有想讲一下那个刚刚我们提到那个抓旗长这件事情。抓旗长，是说一个部落里面那个各个阿威的那个班级长啊，被选上的话就不能离开部落。部落很多的事情，他要负责去招起年轻人，去指挥年轻人在做家里的事、部落的事情，所以被抓到的后不能够拒绝，所以他们的爸爸妈妈不愿意自己的孩子被抓到当级长，所以那个过程的非常的激烈，他极力的反抗，极力的反抗，那爸爸妈妈也是不是很喜欢，但是当他被压制到最后无法反抗的时候，你就接受是那个人呢。我是记得有一次做新闻报道的时候，做报告的时候，又讲到这一段新闻所以我那时所想到是这样，他们这叫没有错，没有错，对。吴老师，他这个级长有薪水吗？这个义务性的啦，所以家长不愿意孩子被选上、被抓到当级长。薪水从哪里来嘛？没有薪水了。后来呢，有些人就是因为这样，然后就本来原来在台北上班就辞职了，就回到部落，在部落上打那个临时工，做那种临时性的那些工作。辞掉台北其他的工作，回到部落，只做一些小型工程，那是有工程就去做那种临时性的工作。为了配合部落的那些工作的话，必须很大的牺牲。的确，这就是个使命了使命。为什么？
这个部落里面的团结力是比较够，因为它究竟是在一个环山里面的一个部落，你不到他们的规矩是非常严格的，那可能在这个丰年祭里面你不到，可能罚款会比较重一点，所以大家一定会到。他们有一个很特别的舞蹈啊，不是吗？那个起舞比海洋的那的舞蹈，他那个年龄层的舞蹈表现很特别，所以那个这么奇美的舞蹈也是他们很独特的地方。嗯，这是他们的文化特殊的地方哦。好，那大概他们的地理景观，附近的地理景观，可能也没有什么很特殊的吧，就是四周都是山嘛，对不对？还有什么可以做观光的吗？没有吧？有啊，因为秀姑兰溪会经过那里，然哦，就后是他们会在秀姑兰溪旁哦边会有做生意，在那哦，边他们的我那个他们有对对对建一个文呀，化中对对心，在对对对，那里可以休息，当一个观嗯，光的一个驿站。哦，泛舟对不对？有时候会休息的地泛舟，方，对对对对对。会泛舟是从瑞穗，然后那边是对终点站，平常泛舟会在那里用午餐。对对，用餐，对，因为他们以前那个地方交通非常不方便，都是用牛车，后来嗯开发了，就把从瑞嗯穗一直到丰滨的一条路就开发起来了。嗯，对对对对，这个部落也是蛮久远的，蛮久的部落就大概呃跟嘎拉拉还有跟法达岸都差不多蛮久的一个部落了。这个奇美部落会有很多的布农族在那里通婚。哦，为什么？嗯，我不知道反正以前不他们是哦，嗯，什么时候才通分的？以前不是在沙头吗？值得要去探讨哦。好，来，我们坐下来，不要浪费时间。来，现在下来是加纳纳嘎拉拉部落哈，亚玛莎也好男子哈，就要达古尤兰，有没好达古尤兰嘎拉拉午后的地方过来了玛莎男子爱呀，那我们就说棚地嘛，就像一个棚地一样。其实卡拉拉这个部落，就上一次我讲的那个迁徙的也讲过了它很特殊的地方就是它的文化它就是这两根石柱，他们比较重视这两个石头了他们一直讲是木头，我一直用我的指甲去抠的时候就是石头，但是我讲不过他们，因为他们有历史的根基了那我只有一下子而已，所以我就被他们说服了，那我就说木头吧那它这个地方如果大家还有特殊的，还有文化这一块，还有比我想到的还要多的话，你可以讲一个是过年，上次我有讲过年，他们就是用米沙拉物嘛，对不对？还有就是可以用绳结去打绳结然后的关系跟月亮是3个是连在一起变成12个月，也就是他过年以及跟时节、时系跟种东西的一个变成为他们的习惯，到几月到几月应该做什么，几月到几月做什么这个习惯，这就是他们的历法他们的历法，所以这个部落也蛮特殊性的也可以是蛮先进的，他们可以透过这样的关系去找出他们生活的一个习惯好，那就是因为这个有这个
有出草的关系，所以他们一再的在迁徙，有3个地方在迁徙。哦，一个就是在石柱这一边，是刚刚去的地方，石柱又靠近这个鲁多山敏这一边，然后迁的地方，第一个就是电塔那个地方就是拿拉朱兰，哦，那边的台地，哦，那边究竟是高地嘛？一到了旱灾，那根本就不能种东西嘛。后来听说日本人来之后呢，那边种了什么东西？种了那个好像是呀呀，梦呀，他们种了什么东西去了？上岸那都曼萨比翻啊，或是按一种机器的关系了。到最后，因为就是主要还是因为旱灾的关系了，所以那旱灾没关系，可以下气啊，下气有水啊。可是那时候的水，那时候日本还没有来嘛，火车还没有通，所以那时候潜水从中央山脉那边流下来的水，下面很多水，所以根本不能种东西，也不能住人。所以当时在上面那个不能饮水，大家都逃逃逃逃避了，因为就近那个拿拉朱兰那个地方没有什么平地，只能种这些像过去我们在做油耕的时候种一些小麦啊，不是那个小米啊之类的东西，一些杂粮的东西了。哦，那既然旱灾了，干脆就跑更远一点，所以大家都逃难了，跑到别的地方。这个部落就是这个样子。哦，那它比较特殊的地方就是上次我讲的2个兄弟的故事，叫欧里基干，也就是这个部落里面的唯一的出口的地方，就是向着这个什么呀这个修古兰溪的一个出口，哦，那个地方的出口，那边是他们叫阴森的地方，也就是过去那2个兄弟杀人的地方，就在那一边。这个2个兄弟不是杀人就杀人，是经过训练的哦，所以他的文化这一边呢，蛮严谨的啦。哦，是经过了很多的训练之后才做这样的决定的。哦，还有就是这个部落也蛮久远的，它的丰年祭很特殊的地方是，他会先到石柱这边绕一圈，早上一早先在那边绕一圈，然后再下来再到部落里面，按照他们过去习俗抬这个木头，那个木头好大的木头，他们留起来。当他们准备要丰年祭的时候，木头又挖起来，就摆在那个广场那边，就是司令台的前面先摆着。然后到了那一天之后呢，年轻人到时候就开始扛这个木头，然后就进去再把它又埋起来。年年都在做这样重复的做这种动作，就是让他有记忆，然后会记得原来我们的祖先是做这样的事情，做这样的事情，就跟希特勒一样嘛，他每一次都在做记忆的事情嘛。我们国家也是一样嘛，每次做纪念是什么？那是什么？就是洗脑嘛。然后他们也是用这种方式，每到了封建就开始抬木头，所以那个石柱就是这样祖先这样来的，意思是在这里。特殊的文化在这里。那至于他们特殊的地理景观，就是那2颗石柱，也蛮多人会去参观，因为它这个石柱是跟这个什么，那时候什么，哎呀，我忘了哈，是有特殊的景观的哈，那2个石柱。如果大家还有对这个比较有吉他有深入研究的，可以
提一下。好，喜庆，我想请问哦，我之前听那个高升龙老师主持的 podcast， 他有提到那个不顿祈祷说，那个石头火锅是那个嘎啦拉部落他们那边开始就是开始使用才传到其他部落啊，这个说法正确吗？我就没有问到这个呢，或许是啊，可是我没有问到这个哦，吃的这方面我没有问到这个。那其他的时间性应该都可以。是，有人知道吗？我所知道的是，这个石头火锅是靠海线那边发现的啦。海线哈，海线那边，哦，开始有这个石头火锅的啦。哦，以前我们到后来是讲石头火锅啊，因为那边的石头比较不会裂啦。我的求证是这样啦，那个海边的石头啊，烧起来不会，比如说像那个麦饭石啊，什么石头啊，有几个特殊啊。第一个就是热度过的时候它会红起来，但是不会裂掉。所以我的求证方式是，应该是在那个什么卖面包的那个社区，东河社区。对啊，应该是从那边啦。那个石头火锅，因为以前他们说有东西的时候都不知道要怎么办啦，到后来因为有了年轻人回乡参加那个丰年祭啊，他们就把这个文化呢，就给他播到电视啦。然后呢，到后来就开始流行说有这个石头火锅，就这样。对啊，据我所知道的，就是那个东河那边的那个青年会啦。对啊，并不是我一直在求证这个部分，后来我查到，应该是我所知道的是东河他们是最开始的。好，因为这个石头火锅可能还要去追溯一下，然后究竟是哪一个是最先去做这个，可能就不知道了。都不知道，因为过去大人去河流去抓那个兰尼比斯河边的兰尼比斯虾、蛤蜊他们是有的时候他不用那个他是用那个什么绕一绕好几层，然后没有东西嘛，绕一绕就好了，他就把石头烧一烧就放进去。他又怕说直接会烧到那个绕一绕，对不对？他底下先放一些小石头，他就这样子把那个烧的就在上面，不会直接就弄到那个绕一绕那边，就是这样子。所以哪个先哪个后，我就不知道了。也对。好，来，接下来是大家对加纳纳、嘎拉纳这边这个男子的这个部落没有了嘛来，不是固都好玉里叫不是固，为什么叫不是固应该是润语吧，不是固。没有错，
是日语翻过来的，就是这个日语嘛，哦，那伊拉讲阿米斯尼了，有人知道吗？阿米斯不是不，跟呢，我就也很想知道阿米斯究竟叫什么？不是不，应该是有，不是过是日语啊，对呀、玉里啊， 50个，后来翻成国语50个。那这里叫捕食阁，那个这个我就不知道，捕食跟玉是有产玉吗？李老师，哎，李老师，嗨，朋友们发言哈，我在路上所有在听你们分享。哦，那个事情不好，你不干嘛那个什么嘛？不过，因为大家有一个故事哈。哎，你开车要小心呢。哎，你开车要小心呢。慢，开车要小心呐。有，他讲了个没可以了，我还也是快到了啊。好。讲的是贵啊，你那个干嘛那个怎么忙死个？那个手，哎，小林，哎，因为在过去日据时代的时候，阿里比克还过来，日本人上来过来，说了在地好，阿里还过开采做大理石的了一下，伊里rumah san好耶，马上路没打开，一点好耶，伊里大桥上游哈，就是伊里大桥。原来的那个伊犁大桥的旁边有一个很大的白色的石头，那个有一点很斜，给它不够了，突然那，我跟过多那么多阿塞地好也说但是我们真正有碰到2次的水灾，在50几年的时候，有一个很大的水灾，不知道他那个记录几年，我是忘了啊。有人想要开采那一颗很大的白色的石头，后来他们一开采的时候，只要一动到那个就下大雨了。是哦。就下大雨，然后呢，满脑白这个呀，达拉瓦道。是哦。就开始就有水灾。那我从小一直到大哈，有1到2次，什么？所以那一颗大的石头呢，是有一点很邪门的。在给他帮安了，日本人一点啥个过？是大理石吗？它是一个很大的一个石头，大理石啥个我不知道。只要大水的时候，它就会浮上来，给它不够了，不然呢？会浮上来哦。有一点会浮上来一点点。因为现在已经过了好几年了哈，所以呢，大水的那个几率比较少了嘛，今年，所以呢，它有被冲刷到，变成沙子，把它淹没了，今年，最后一次我看到的那个大水的时候，也是有人要去开采，准备要去动它，马来就给它弄你了，就大水，是不是以那一个石头命名为不是故现在的了？那不是故这边，它有什么特殊的文化吗？文化的话，因为部落伊犁镇是蛮大的一个。Masa Pairang tu hau。Masa Pairang最大，所以分散在这个193线这一带哈，还有这个93线这一带，所以很多的部落都分散，所以在这里的那个部落的人口呢，我不讲人口，是讲这个他们的
聚落啊，都是来自于光复光复一带的打嘎弄这一带，哎，还有打包弄那边的还有那个恒春来的啊，那边也有恒春的也来过恒春的从东部来的，从台东那边过来的，他们也有祭仪式吗？给他过一日去那个，有的就是那了，来哎，那个17岁lalu tu bagus tu ni arah awak itu rumah dia lah哦哎ada lah 哦，哎，现在你阿哥我也是差不多快到了，那个我李老师，我补充一下，他讲的那个白色大石头，那因为他说每一次暴溪的时候都不会被淹没或是冲走，可是后来呢，就义里的人就把它当成一个镇宝，然后来在民国59年的12月，然后有人盗采，然后来把这一块石头还是给它找回来，那个变成就。把这个赃物就把它切成3块的大理石，他们现在就放在义里国小的操场，还有义里镇图书馆，还有义里老会馆的广场这样子。意思已经把它开采起来了是吗？因为那时候已经有人偷采了，然后还是得把它找回来。还有什么地理景观吗？古玉里有啊，有义里有义里面，义里面，wala na nagkakafanaan na kwa，minugay na了以比基布里那边，我们就会一定要经过它的每一家都写义里面呢。我来一直来义里海，所以人家都会往那边吃，而且还要排队。你在假日会排队。对呀，义里这边有很特殊的东西是什么哈？大家会想到说义里，义里的臭豆腐。臭豆腐没有吃过啦，短米粉呐，就是很特别。大街小巷的了，以引激发市场，然后都是挂义里面，还看你的口味往哪里，也就是看哪个有重口味，也有比较清淡。对，有啦，臭豆腐跟那个仙草还有义里面这样子。所以真正的义里面跟蛋仔面是同一个东西吗？我不晓得，不晓得呢。它义里面就是像黄面这样。如果对，据我所知道的哈，据我所知道，它的义里面哈，它的面跟一般外面卖的那个黄面哈完全不一样。它的面比较 Q， 它的面是这样子，这个是我所知道的。因为他们各部落的这个服饰哈，他们的跳舞的服饰哈，都有各不同。我怎么会这样讲呢？因为我刚刚有说到，就是他们这些部落呢，有的来自于东部海岸的，所以衣服服饰都会有不一样，有的是巴达岸，还有这个达巴弄，还有富眼这一带的。有的呀，义里这一带的，是这样子。有很多各地方的汇集在玉里，就是我们接下来哈，我安卓都，那我把个安卓韩国帮安多啦，安通。小时候啊，我小时候的时候，我们那边的那个什么都皮肤病啊嘛，什么
割到的时候不是弹力吗？到后来有那个什么疹啊，皮肤一粒一粒的蒂芬尼蒂芬尼呀，结果每次啊那个割到完毕的时候就会全家人就会去安全那边，mana安全啊，臭臭的啦，然后味道努拉呀，努拉温泉。以前是在那个什么安通旁边那个什么那个小溪的旁边那边一直挖一个坑这样，是我们家族的这样啊，就在那边泡温泉这样。以前是这样，就是不用钱的嘛。不用啊，要全家族啊，或是全家人都会用那个温的，用牛车啊。一直从关山那边一直拉到那边的，坐牛车啊。那是我小时候的记忆啊。不过那个时候大家都已经讲到的安卓山了，我们就知道是到后来我们才知道，国语叫安通来的，安卓，他是应该是直接翻译了，对，翻译成国语啊，或者安卓跟安通啊，安通不一样啊，应该是安硕才对啊。那我好奇的是，因为我们所去的地方，这个安通都是在一些洗澡的地方嘛。那真正部落里面是不是也有这个温泉？没有呢，部落里面没有哈，只有在河流的两边嘛，对不对？对啊，他们后来是现在要有的话，大部分都是牵水管的。就部落里面就是没有就对了嘛。对啊。只是那个地理位置是，因为那个阿鲁给它安住海，闻起来臭臭的这样。好，那个部落离那个河流有多远哈？我没有进入过这个部落。那个什么一场公路那个啊，我知道啊，一场公路那个对一场公那个河流就在沿着一场公路嘛。那安通这个部落呢，原住民住的地方，它离这个河流是多远？蛮远的。今晚我们怎么来到？我有进去过了，显示那本来这个古都了也是很远。那个他们住在上面的，就是小山坡，我们那个萨里嘎嘎住在里面。他们那个田呢，有位置了，也有那个就是天然的那个你呢还也有了，对，水泉，但是那没开挖要请人家挖啦，因为他们底下也来过啦，就是有温泉。如果真的要开挖，要花很多钱，因为那个温泉在底下，地底下上来。对，所以因为没有那么多的经费，可以做那么大的工程，所以他们就没有开挖。实际上，他们上面的田以前也有硫磺啦，你来山就是有特定的地方有。那温泉对啊，有硫磺东西都不能种啊。就是有一个地方，就是不是整个都是，好像就是局部的。他说他们那个位置在上面一点，也有侦测到那个硫磺在他们那个水田那边。你来山只是要开挖，就是很深啊。如果他们自己要自己家里的人进去的话，自己泡温泉也可以，但是不适合，就是有很多人去山，因为没有合法，就不能。对，就自己泡就可以山。就这样，就我了解的，阿迪拉雅扎。对，那个什么，那些有温泉的地方，给钱的地势都比较低嘛，靠近河流的地方嘛，所以它的
它的水的流向就往河流这边流嘛，所以那边就有了哈，就是安转，所以那边也起名叫安转。啊，安转这一边有什么特殊文化吗？有啊，黎明的一年就是安转的。对呀、对啊，你们的都不出来啦。是啊，那为什么？我因为那个安就很难那个一场公路上去，如果说要到海岸线的话是左手边那个小溪的左手边呐。对。然后在小山坡上面呐。哦。整个一个村落都是阿美很多，啊，大部分都来桃园的啦。哦。比较多这样，然后对啊，对，有人了解吗？他们的那边特殊的文化，有麻烦爱好。好，那这里附近的地理景观就是这个温泉嘛，对不对？我们都讲过了。李老师，我想到一个哈，之前他们好像说安通部落的那个丰年祭停办了，好像50年以上，是这10年才复振的，是不是？我听说是这样。没错，我听到的，我去问过那个谁，那边的人，我有去过了哦，他们的确有停办过了，因为那个地方以前很像日本人哦，日本人暂住的地方蛮多的啦。安通，因为那个温泉呐。对。对啊，所以他们那边的人都比较不像我，不像我不爱干净，他们的人都很爱干净嘞。那个安通，因为有受过那个日本的洗礼吧，我看，所以那个什么丰年祭啊，就免了，停办了很久这样。那就没有什么文化咯。最近才有那个丰年祭了。对啊，对。那他们丰年祭，那就是携着别的部落了啦，变成这样子，他们本身可能都忘了啦，真的。停办10年、20年，都差不多要携着别的部落了啦。来，接下来是池上烦恼。烦恼应该跟这个鹿野都有关系哦。有，因为那个什么叫烦恼？那我烦恼呢汉？因为那边有一个什么什么湖啊，大湖有一个大波池，大波池以前蛮大的。对，池上那边蛮大的啦，那个池啊。也是那个池是不是也是在那个边南溪那条？对，上面呢。是哦。嗨。对啊。有kafanaan嘛过有大坡池，有他们bangangan han池上可能来第二或一来过大概烦恼。那个我们现在看到大坡池好一第二我的灯啊刷的大坡池到那个下道那边，到那个车站那边那么大，到那个很大，就是现在我们一来个便当店也好，一定要烦恼满面，所以说一定要池上他们我们池上从是巴厘到恒春阿美很重要的一个部落所以从文献里面看到。阿美族就是靠水嘛，看到水，我们从恒春这样子迁，从太麻里到里吉里岸到巴拉亚拜，然后到池上看到烦恼的时候有水，所以我们就在池上那个地方居住下来。所以bangangan还都有烦恼喊的我bangangan。我有一点点的想法了哈，要烦恼。跟那个巴拉亚拜是不是有连结？对，其实
我们大概都是那个巴黎绕的。对，那个烦恼，我讲的真正的烦恼，是不是跟现在的烦恼跟巴拉拜有连结？过去应该是有，因为小白，你以前跟我讲过了，巴拉拜是个驿站。对，对啊，那对呀，巴拉拜是个驿站，那应该跟烦恼是有一个连结，烦恼以后。没错啊，因为你说了你嘛都马绍卡鲁夫啊，马绍卡鲁夫跟刚刚那个不是马绍卡鲁夫，马绍卡鲁夫，还说了的，巴列拜都等于是巴斯兰了，就是中途可以那个的地方。巴拉亚拜，巴拿努迈亚的，是这种这样。我们先讲时尚啦。马绍卡鲁夫，你在一个括号。那烦恼今天有没有很特殊的文化？比如说服装也好啦，或是哪一些文化比较特别的地方？说认识。先生，我搞烦恼那括号。其实烦恼它是从巴黎绕来的哈。那我们如果知道巴黎绕，看过最近很夯的那个斯卡罗哈，一定要我们在恒春的时候哈，跟访问、跟平埔族、跟矮矮、跟白浪生活在一起哈。所以以前我们这个时候就已经会种稻子了，把西班牙都能够爱种稻子。我们到池上的时候也很习惯你种稻子。那种稻子呢，就在我们恒春的时候呢，这个文献有写好，在恒春的时候，我们就开始学爱拜让你拜过土地公了。三路阿米哈尼代对，就是我们说的这个，我们会说是吉巴拉爱或者是吉巴奈亚，我们称这个土地公是这样子。所以在我们池上呢，有一个，如果各位去池上那个省道旁边有一个很大的土地公庙哈，那个土地公庙那个神像底下有3个石头，他们说这个是以前我们从巴黎绕这样带来的那个石头，所以我们第一个我们祭祀的池上的人祭祀的方式，其实跟白浪有做结合。白浪是拿香米拜张大号，我们做拜土地公神一定会米弗迭，有3个字，米弗迭就是给嘎嘎拉亚天神嘛。好，第二个米弗迭就是给那个我们刚刚讲的那个吉巴奈亚吉巴拉爱，就是土地之神。第3个呢，我们第3下就是给我们的李邓，所以在恒春阿美来讲，它的宗教就受到了这个白浪爱的影响，它会有这样的一个比较类似有拜这种文化的影响。所以，但是那词汇也是一样哈，那因为受到很早期就跟汉民族做接触了，所以我们的词汇，比如说我们的窗户，我们叫做达那梦，我们说厨房，你们说你们说古堡，我们说灶咖，对，我们说田里，你们是无麦，我们是蚕呢，所以我们在语言里面就很多跟汉民族留下来的这种语言，所以这是蛮特别的一个地方。那第3个再讲到记忆的部分哈，那在我的部落，我们是大坡池上面的部落，是我们池上最老的部落，叫做嘎巴里瓦里大坡部落哈。那我们的大坡部落呢，因为从以前刚刚讲，我们都是种田里嘛，种水稻，所以我们对那个水稻需要灌溉非常重要。那我小时候呢，我就自己经历过，我们村庄那时候干旱，那我们的老人家呢就会做这个巴拉乌拉，就是下雨祈雨祭。这个活动，然后这个祈雨祭是怎么样进行呢？这老人家我也问老人家，那时候我海大国小的时候，我的阿公跟我讲说，要参加祈雨祭，就是这个官夫跟寡妇，就是没有太太的跟没有老公的，他们要到这个取水的地方，巴拿曼这个取水的水源头这个地方，
然后去泼水，然后去拍打那个水，然后就是在那边祈雨，就是因为他们说老天比较疼惜这个没有老公的啊，没有老婆的，他们在那边泼水，然后祈求下雨。这个我经历过，当他们做完这个仪式，结果隔天下午，那天下午真的下大雨。那时候白浪，我们市区烦恼的白浪就会说，都是你们阿密斯做那个祈雨祭啦，怎么变成下大雨，下好几天都淹水了这样子？这个是我小时候的一个经验，在祈雨祭的部分，也因为我们比较都是在做农作、做稻作的部分，所以有这样的一个记忆存留下来这样子。我把ini anak ko kunya。好，masa Karufu milih在个好。那伊拉个ketinggalan说的阿公一首，然后你们从恒春这边啊，要那恒春那一座爱啊，带来恒春过李登了么？有没有听过阿公他们说过从哪里迁徙的？我阿公大概没有办法讲年代了哈，我自己有在做，因为我在念博士班，所以有一些研究哈。我是看到从清代的时候，其实我们生活是一样生活在花东纵谷，甚至在花莲，我们最远有到顺安，那个新城顺安部落，那都是巴厘岛以前我们的其实我们现在都还会有亲戚，以前小时候我们都会听到阿公说那边有亲戚，那边有亲戚。那是因为说那时候达鲁固、太鲁阁族、泰雅族、布农族开始势力往下，因为从日本下来，他们把他们理番政治，所以开始往花东纵谷附近，我们就开始很怕，我们就开始一路往南。那经过往南的时候呢，其实法兰澳已经有人住了，然后台东市区又有很凶的那个卑南族，然后我们再往南又遇到巴厘湾排湾族，所以我们就一直顺，一直到那个巴厘岛到那个恒春那一带呢，因为它比较是混居的族群，所以比较能够接受我们待在那个地方。那个地方又有那个四重溪，还有牡丹溪还是什么溪那边，对，二重溪待下来在巴厘岛那边。但是因为那个牡丹社事件之后呢，那边又开始战乱了，我们又慢慢的往北迁，所以会太麻里会大武也有我们巴厘岛的人，大武。那个南回那个巴厘湾那个地方也有我们巴厘岛，然后到我们的太麻里也有巴厘岛的人，到利基岸利吉也有巴厘岛的人，然后到巴拉亚拜，到关山，一直到玉里，刚刚讲的玉里啊、富里都有我们巴厘岛，再迁回来北边这样子。这个是我看文献。那我自己小时候的经验，我也问过我的妈妈说，小时候我们丰年祭或者是家里有人马巴带的时候呢，会有那个恒春的巴厘岛的亲戚过来，他们在那边姓潘呐，潘家，所以像我们村庄呢，有一整个林都是姓潘的。这个跟他们一样都是姓潘的，我们也做过寻根，去那边找我们的亲戚，就是所以从老人家以前会过来，跟我们以前会过去这种历史，其实也证明是我们以前是一个友好的关系，这样子，这是我所知道的，老师。对，因为我有问过一个马兰阿美的，然后他说是他的祖先是从安平省来。那后来我在想说，恒春这边，比如说像你们在池上这边，恒春阿美跟马兰这一边呢，是不是跟马兰这边是有在一起？所以我在要跟你算，然后呢，我说你们在恒春这边之前是从哪里来？所以我在问这个。那他们马兰这边那个马兰这个所问的人，他说是从安平这一边，然后一直转到巴厘岛这一边。他是跟我这样讲的，然后一路，然后到黑带这边，恒春，然后到黑带，然后一直上去，然后一直到这的阿拉巴奈这一边，然后就在台东这一边。他讲的这个，他是也有，他是从他的爸爸这边还有阿公这边讲的话了。那你讲的是不一样的不一样。好，我就知道了。那好。先生，嗨。kembali kay ako， 然后好，另外你池上他们有一个生态资源很丰富，搞完了ako，因为在那个地方tidak ada ada ayam atau ayam
飞鸟哦，还有水鸟，那边非常多，所以现在很吸引很多的这个喜欢赏鸟的有tầm đầu Teraan，这个那很好，喜欢到一点啦。哦，哎，喜欢到ya suana ya sari kakak ho ni kawan wali ana kira大坡部落了那个地方。大埔池，对对，大埔池，对，最大的部落呢，池上，而且那个池也在那个地方，所以他们这边的这个生态资源很丰富啊。那好，那我们就来，我们先休息5分钟，然后呢，去马里盖都好，马里盖，其实然后呢，先休息5分钟，kami siya oh. Maaf betul toko cepu aku. Kamu hantu ko me sila tengah kina soal ako. Anak ko soal. Pator hantu ni di lausun no ni ira ko murarawain mako. Anak ko pa ini. Ya honi tanga sa itini panau ko suan no sensi ni di lausun ya honi. Pator hantu no mako sa katusa sebangan ini hau saka harak no panau电光 iraku sumulai tingkuli sana iraku hemuti sana itu aku barina angangan nura 电光 sana aku anu tengah kita nan kita sinsi 线上的老师们，希望你们多多指教，请给予更多的意见，谢谢。好，我叫小白了哦。谢谢小白老师。对，因为我年入阿哥就在顶鼓里，顶鼓里啊，那是日语啦，日语翻过来的。然后啦，我们顶鼓里哦，是日出的意思啦。那个太阳出来的地方啊。那个顶鼓里的那个意思啦。所以我们的山坡地呀，还有我们的土地呀，一直现在还是日出段。日出段。现在我一直在想说，有那边的咖啡啊，我种几棵咖啡啊，应该日出咖啡。日出段咖啡好，可以，我会买。那个，然后再来的话，我就是讲一下那个我南地的恒春的恒春，可是。也还有大概有8个氏族的，对吧？我先讲一下那个，顶鼓里安那是日出段的意思啦哦。那我查查安你老嘎达安，为什么叫嘎达安？就是达安。就是以前呢，那个什么卑南族长崎那边收税了，就是常常出没了。那古早的时候啊，他出没了敌人呐，那个敌人嘛，对不对？常常出没的意思啊，那个敌人常常出没的地方啊。曼萨嘎达达那奈那年容易那你的来恒春带来巴朗奥，然后把下面带那mana干仗，那路要关山给他mana有一个名字来，就后来他们叫李龙里了，有一种虫哦。马里邦叫起来的啦，那个叫现在的李龙里就对了。有一种虫，
你一直盯人，以后不就会出血了，不然，哎呀，当然哎，那个嘛那呀虫啊，都很会盯人就对了啊。马了等下那个说，咖喱那爱啥，就把西瓦里安尼拉多啦，你那个出个阿路，就发现到那个嘎达那个地方哦，有一口井。有一口井哦，那个不是井啊，那个泉水。哎，不然那么一点啦，山奈，曼萨。到后来呢，他们就搬到那边以后，就在那个泉水的附近那边一直在那边就定居在那边就对了。那个啦，哎呦，那么马里登爱，当然。法外国氏族少努啦，大部分有花莲下来，不知道哪一个部落，反正我们的氏族啊，有巴里拉，有什么，像我，反正我现在一时没办法讲出来的啦，氏族啊，但是呢，我所知道的啦。米哈，当时候那个什么日本人的时候呢，他说有特别辅导过我们那个关山那个地方的电光那边的那个啦，拉萨那边的地理位置哦，因为那个后来我在研究，就是说为什么那么好吃的米呢？是因为那个水啊是从中央山脉的。云南西那边的流出来的水哦，都是从中央山脉流出来的，所以那边的那个电光米好像有去给日本进贡到日本用的，所以那个时候特别辅导那边的，因为地理位置的问题。然后日本人就一直教那边的人就用好米了。然后我那个时候，我记得我小时候，我们的米为什么都拉到池上去啊？后来我才发现，池上米很好吃的，就是池上便当啊，什么也是铁路也有关系啦，都是。卖那个池上便当也好吃啊，这样，所以也蛮有名的池上便当。所以我想说，反正那一带的米都我们电光米是不错啊，不错吃到自己。好了，谢谢小白老师。马来给他好，rumah sana aturan aku soal masa kebenaan masih那个Tingkuli MOT他们刚刚有讲到有8个氏族，来自于恒春，特别是恒春的比较多，在聚落在这个电光哈。所以还有另外一个他们比较特殊的一点就是，他们每年的这个那个你现在还那个点竹炮，可能还用那个竹子来点炮。过去的它这个意义好像是在抵抗这个清兵还有日军的那种这个仪式。他们另外这个是第一点，这个第二点呢，另外就是他们会制作这个，因为有8个牙哨嘛，所以呢，他们为了分别他们的牙哨的这个氏族呢，他们制作那个门牌，用木质的门牌，坦古说的哈根诺多哈奈哈加，到现在还有这样的一个状态。那没有关系，有机会我们再请小白老师给我们做。不好意思，我可以补充一下吗？好，行。各位老师好，因为我以前在大学的时候有在顶古力那边做过田野调查，然后他们
耆老的意思是说，他们叫嘎拉拉岸，就是卑南族称他们是敌人的地方，是因为他们刚刚小白老师有说，就是他们有卑南族去那边收那个稻米，可是电光的人不服，所以就说那我们来比赛。他们比了，我印象中是有马拉松，然后结果前3名就是都是电光的人。然后就是这样子，卑南族他们就是没有理由说，反正他们卑南族就输了，所以他们就他们就称呼电光这边就是是个敌人的地方这样子。然后另外那个竹炮的传说啊，竹炮的传说是那个清兵他们当初想要占领那个电光，想要等一下，不好意思。就是想要殖民电光这个地方，然后他们在关山那个地方，然后就开始有用那个清兵的大炮攻击那个卑南西另外一边的电光部落，然后他们就是一直放炮，然后一直打电光，然后之后他们的那个清兵的炮没有那个药火了，然后电光他们就用传统的那个竹炮来去下那个关山那边的清兵，然后所以清兵就一直以为说，原来电光有这么强大的火力，就是连清兵他们都已经没有炮了，然后电光还有，所以就对他们就是很害怕这样子。这是我在电光那边听到长辈讲的故事，这样。哇，谢谢嘉文老师的这样的一个分析哈。刚刚我也真的是听到这样的一个讯息哦，非常高兴哈。那rumah san hawi nan u lumi anmita daga 谢谢你来的嘉文老师哈。aku santun minta ang saya ini Paraya Pai你要说和平社区Paraya Pai 跟和平社区是不是同一个也是在鹿野吗？对，这个部落过去听说是在农业种植的这个水稻也非常的好吃善耐，所以在从这个巴拉亚拜一直到池上这一段，他们的水源我相信是非常的清澈所以呢，我想请在这个对巴拉亚拜了解的dari kakak sunsi tu hawe tanai kamu painin tu mamang kakak ni paine mi arai 那个我先讲一下那个我所知道的巴拉拜哦。之前我曾经问过说，我的巴拉拜为什么巴拉拜喊啥结果后来呢，他们有一个耆老跟我讲说，比一马站呐，比巴斯拉岸。要去台东的时候，有一个就是车站一样到那个地方的时候，就因为是什么地方我就不知道，就说比巴斯拉努亚努莫里登来，都是用走路的哪里有用那个什么，所以我的巴拉拜喊来的也是应该。在我曾经在那个文献里边有查到说，那个巴拉拜以前也是清兵的那个一个营区啦，跟池上那边也有一个营区清兵的，对啊，所以那个巴拉拜至于说更丰富的话，可能还不到呢，我所知道的还不够啦，不知道还有没有就其他的老师可以谈一下。中断，不好意思，我这个电话突然中断请继续。喂，
等一下好，有，请继续。我的电话不知道什么原因突然中断，好，继续。对，如果说我的以前卑南听说了，那个卑南溪哦，从池上的时候啦，亚拉古干的，一直到就是那个和平那个位置那个地方啊，是更早以前是一个池啊，一个更大的范围的努拉卑南溪哦，马扎拉古爱山。就马登了一点，就最南的地方就是和平那个地方，马萨呀，查拉古现在大概山内嘛，一直到池上这个位置，是，以前最早期的时候是这样啊，所以卑南族我去收税的时候，就沿着那个湖啊，一直到巴里亚拜那边，一直到我们那个部落啊，一直到池上那边这样啊，他就绕一圈收税啊，过来卑南族。对啊，所以那个和平那边的河哈，马龙木带嘛比较小嘛，所以到后来可能不知道也是冲走了，变成一条河啦。对。所以我来你那个单了啦，你收税收那个拉来给他，就是沿着那个卑南呀一个大湖啊，就这样子绕一圈收税这样。好，谢谢小白老师哈。对，因为我想要知道是巴拉亚拜它这个命名的意义是在说什么？这个是第一点。第二点，这个巴拉亚拜这里的那个习俗，有关于他们的这个部落的这个比如说他们离信的时候，他们的服装有什么不一样？据说这里也是从这个恒春来的，迁徙到这里的山内，马来西亚还叫过历史那的还叫，都是一样的。我上一次有参加过他们的丰年祭啊，现在是比较有那种观光的那个意味啦。上一次去的时候，更早以前我比较不了解，现在的话，年轻人都会回去，然后呢很漂亮，而且又有那个活动中心这样哦，做的蛮漂亮的，然后他们又把那个年龄阶级的那种制度哦，好像是重新开始教，然后造成又配合这个观光啊，因为那鹿野那边的话有放热气球啊，有什么什么布农族的那个怎么叫什么很多可以观光的，还有什么脱线啊，他的养的鸡不是什么脱光光再出场这样吗？他的广告啊，就是把那个鸡把它脱毛以后带走啊，就这样。那个脱线的那个我这个不是我的意思，说那个整个部落目前的话已经是很进步了，很合作了，观光的意味蛮高的，是，对啊，好，谢谢小白老师，谢谢，马爱高公你拜你好，好，麻烦请这位老师。好，老师好。那其实巴拉亚拜在台东县政府2年前非常重视这个部落，因为这个部落在我们台东县无形文化资产里面，它是应该没几个是口述型的文化资产，因为他们有一个丧礼歌这个文化，就是
阿努马巴代古当绕伊，就是以前老人家如果马巴代的时候，他们会聚在一起，然后唱那个丧礼的那种吟唱的方式那目前在他们那个部落里面呢，只剩下那个我记得是尼嘎这个赖阿嬷80几岁了，还会唱这个丧礼的歌那他的丧礼的歌呢，他们有分三个仪式像第一个叫做米福盖亚，那个米福盖亚就是那个办完丧事当天的下午呢，然后就会聚在商家，然后大家会轮流用吟唱的方式来唱出说这个马巴代的人他的事迹啊，然后大家可能在这个过程当中去怀念去思念，到最后呢就会唱比较快乐的歌，请大家能够忘记这个悲伤这个叫米福盖亚。那到了隔天呢，就会进行叫做米拉嘎代，就是走就是拜访这个死者他曾经去过的公寮啊、菜园啊，或者什么这样一些地方，让大家就去怀念说，他以前在这边，然后也顺便告诉他的家人说，他已经不在了你到哪一个地方都找不到这个人了他已经离开了我们，所以我们要放下，收起悲伤那第三个呢，就是在他们以利性的时候会进行所谓的除伤，叫做把握列子。就是除伤把握列子，就是在除伤的时候，就丰年祭的最后一天呢，我们的那个该应那个就是妈妈们就会到那个商家去唱一些歌，然后帮这些丧事人除伤，他才可以来参加我们的一例性这个是在巴莱亚拜他们这几年我们台东县政府非常重视他们在这个丧礼文化、丧礼歌谣上面的无形文化资产。哈蒂尼亚在过嘎巴纳纳过好，来，好，谢谢马少老师因为我也是第一次听过这样的一个语信真的很珍贵。我请问一下马少请谢这个你说的这个老人80多岁了嘛？你来好，你来好，那有机会呢，我们想说也可以请李老师还有小白老师我们可以一起去前调去拜访这位这个耆老。到时候我们还是会请马少先生来。我们有很好这个建立这样的一个关系，来跟我说。好，来，星星。好，那紧接着，马尔多哥呢，来今天这个刚刚从现在我们要从这个南往北的这个部落开始来探讨。来讨论来今天tentang masalah ini numita pakai ini malan ayaw numita balangau他们集中在这个台东市区里面，所以呢，他们的人口也蛮多的。可是相对的，在这个马兰环境呢，平原却居住着两种族群在这个里面特别是就是我们讲不能说卑南族都阿美族，可是阿美族是占据比较广所以。因为日据时代，严格来说，在过去这个历史的这个脉络呢，说起来，这个马兰它发展性质是非常的完整，可是因为国民政府进来以后，也参与在这其中，因为计划很多，造成这个部落也纷纷的就。到邻近的尼亚拉，所以也受到很大的这个冲击所以我想要听听巴格莱今天巴朗奥尼亚拉好尼拉古再来拜年好那今天线上的老师们请你们提供那个来请。
啥有嘛？等于那个啦，我为什么叫法兰奥汉呢？因为那个啦，阿米斯卡哦，哈利夫丁爱呀，哪里给他的，结果那个雨啊，可能还要晒啊，还是要干嘛太多了，还是怎么啊？而且爱国啦兰奥山，哦，啦兰奥，嗨，蛮那那个，把安安奶奶都。不，mana法兰奥啊都，就法兰奥的，因为很多的意思啊，一个村落，马丁来过，可能是。然后过去嘛，那还呢，然后我们也很清楚知道马兰那法兰奥还能那样，第二位，每次他们的这个语训的时候。Misakuru saudara, iraga Lina Gesao，他们跳舞会带那个伞，他们根据是什么样的一个情景，以至于用这样的一个方式跳舞。按照我们阿美族的这个历史来看哦，各部落没有看过拿伞的哦，在顶面好高。Kakuto bulong sinsi kapan ma hoy nanay年。我所知道的是为什么会变成雨伞呢？早期的话，一定要马丁亚个你在那个古多马里登来就为什么变成那个啊？结果他这以前是毛啦，那个古当干咩？古当啦，要表示他是英雄啊。很勇敢呐，有那个什么，他们要表现。可是那个日本人呐，就禁止用那种的，用毛武器会杀人呐，弄不好会杀死人呐。所以呢，他们就规定说，那就一定要改啊，改的方式，结果到后来变成雨伞呐。哦，它有根据吗？对吧？有那个有这个说法啦。因为以前他们跳这个舞是就是很雄壮啊、威武啊，什么叫杀人可以怎么样？就是用跳的，然后就有那个的标的动作啊。所以真的我问过那个舞蹈的田珠枝老师，这种舞的话会不会？他说，你看嘛，他跳起来的时候那个动作只是那个手那个地方是拿着雨伞。如果说换成那个标枪的话那一定是很好看的。那田珠枝老师。以前有一个叫田珠枝的老师嘛，他就讲说，那个是以前是毛啊，是古当干嘛很难啊，克罗，哎呀，还没听我过后，在他这个马兰部落，因为过去他们是很大的一个区块哈，所以呢，我想知道，就是说他们有没有什么比较特殊？在他们的文化的方面，有没有什么比较特殊一点的，或者说他们的服饰，或者他们的吃的部分有没有什么不一样？我这个我不知道了呢，可能其他的还有人那个还有没有其他的老师？马照啊，我这边的可能那个马照有研究谢谢。好，我刚其实行西刚刚那个小白老师讲的对，还有第二其实马兰部落哈，法兰奥汉的吉林那一其实比较偏都兰呐，比较都兰比较会拿那个雨伞。
阿地来法兰奥比较少拿雨伞哦。那刚刚老师讲的没错，就是日治时期应该是毛，然后后来日本人不让我们拿毛，所以变成雨伞哦。都兰现在，如果你去看丰年祭，慢慢的也变少那个雨伞了，他们开始拿回来那个毛了哦，那个是都兰哦。好，那法兰奥呢，其实是在台东是很大的部落哈。那它有阿西鲁爱部落，有马当部落，还有大桥部落。它其实是一个大马兰的一个概念哦，它是一个大概念。那我们为什么会统称它叫法兰奥哈？其实刚刚老师也讲，吉拉兰奥外就是苍蝇的地方哦，这是没错。那个法兰奥其实它会被统称，其实有一个很重要的人物，台东有一个大道叫做马亨亨大道，马亨亨是大马兰的一个大头目。那他那时候跟那个日本时代呢，跟日本的关系比较好，所以马亨亨他一直的管到我们海线，甚至是我们纵谷线的恒春阿美，他从以前都还会巡到我们池上，因为老人家也有讲马亨亨来到我们池上做事情，所以他是一个我们台东来讲是一个大头目，所以我们就比较习惯说马兰、法兰奥，但是其实我们真正知道法兰奥它是属于，比如说我们在那个马兰农家那个村庄，那个是法兰奥部落，那可能靠近我们资本一点的，我们就会他们是马当部落哈，所以这个是我所知道的。法兰奥哈，那法兰奥比较特别的是，我们其实从台东跟花莲的服装来讲，我们法兰奥它比较喜欢用那个很多的颜色，会看到桃红色，我们会讲那个我们说阿罗塞塞那个披肩，我们大部分的那个马兰系的呢，都会穿这个阿罗塞塞。就是那个披肩霞披哈，那我从我的研究来讲哈，其实我们以前呢，没有这种服装，我们不可能买那种很鲜艳的颜色哈。但是因为人是喜欢漂亮的，当我们有办法跟大家以物易物的时候，跟日本人、跟白浪、跟矮开始以物交易、以物易物的时候呢，我们的服装的颜色就开始粉红色很漂亮呢，然后就开始加在我们的服饰上面，所以这个是我从以文献看到，所以我们会看到法兰奥大马兰系列的服装怎么那么鲜艳，还有粉红色，还有什么的颜色，这个是，但是在以前来讲，其实是比较那种植物染的颜色，然后倒是因为以物易物，跟日本人、跟汉人、跟爱开始以物易物之后呢，也因为在大台东地区比较有一些关系比较跟汉人一起相处，所以在服饰上面就比较用色比较大胆，这是五个番兰拉固他们在服装上面的一个改变。谢谢马少显谢哈，这真的是很宝贵的这样一个信息哈。真的这个法兰奥现在的他们的面貌是越来越模糊了，也就是说。现在来说呢，他们即将是一个即将消失的一个都市部落了。当然，过去是真的是他们是很聚集在一起的。那因为政府的来到以后呢，然后很多的主流的这个计划规划，以至于影响到在那边的法兰奥的百姓们这个真的是很宝贵。那因为时间关系，我们继续往下。等一下讲到那个阿鲁塞塞哈，我问过，以前是没有的，那阿鲁塞塞，那个马兰那边呢，就是有信奉那个曼兰，会用那个什么五排炮又炸邯郸爷有没有？信仰，对。那个都兰那边的人就是大部分不是那个马兰那边的就比较信奉那种什么邯郸的那个教啦，我不知道叫什么教啦。可是呢，那个道士的衣服蛮漂亮啊，到后来他们就在丰年祭的时候有一次就穿起来了。结果大家就觉得好看的，不啦，披风努拉道士来跳舞结果后来就模仿了以后，就做出来那个
那个阿鲁塞塞啊。是这样子啊。是这样子来的，我听说。呀，邯郸也啊，从那个邯郸那个道士有那个拜拜的有没有？有人给你那个你也喊你引导哎，要不然的话，以前我们阿美族哪里有穿上衣的啦？脱衣服的啊，那个年轻人，我刚巴喊的以前也是打赤膊啊，马里登的顶多是阿鲁夫啊，到最近的时候才有这种变化。结果后来我去找那个原因的时候，我才知道是从那个马来那边的那个道士哦，因为他们信奉的教义就是那种的宗教是那种的啊。后来他们发现那种衣服还蛮漂亮的，就给他仿照以后又变化。然后变得更漂亮了，就这样。你你看一下他们的那个披风呢，就是那个阿拉塞在上面都有一片的那个跟那个道士的那个状况差不多呢。哎呀，如果是这样的，报告完毕好了。好，谢谢小白老师。我到。挺谢哈，我简单讲就是说，那个马兰这个部落呢，也出了名人哈，李马亨亨，还有杨传广，有一些歌星也都在这个地方产生的哈。我们接着下一个部落，独立。什么呢？可能Turik pengangan nurab Turik ananai ngangan好，请线上的老师们提供你们的对Turik的这个命名有什么样的一个这个由来？梅花老师，那个独立是织布的意思吗？独立是不是织布的意思？对，可是按照我们邦扎说的，独立是一个编织的意思嘛？独立哦，独立啊，你那个。可是在这个文献里面哦，独立在工艺的文化史里面，他们是不是用这个来命名不变？因为在都历这个地方啊，对米高一岛是很出名的哦。还有海吉，这个在海吉的时候编织啊，都是他们这个都历这边产生的。请大家有什么样的一个很好的建议跟认知，可以做一些报告。好，请。我所听的，我所采到的是这样的哦。他说有一个日本南部那边有一个部落，好像有一点像那个什么台湾族啊，结果呢，他就迁居到这个地方啊。到了这个地方以后，后来呢，后来越来越多人啊，就形成了一个新的部落。然后呢，后来这个人的子孙啊，他的子孙为了要纪念他的第一个过来的那个祖先呐，后来就以他的祖父为那个命名的。哦，是这样子啊。听说是他与他的阿公啊，他的祖先为了纪念他的祖先啊，去都历给啦。所以后来就那个地方叫都历啊。南奈早安，我所知道的是这样，我听，我不知道还有没有其他的那个说法。
等你好，那么大家马少先生，你那个，因为你比较深入有关于那个部落的命名哈，还有部落的很多的这个语例性，你在这里有一点比较清楚一点跟研究哈。还谢谢。好，独立看呢，其实刚其实那个小白老师也大概解释他的部落的名称哈。好，那独立他就我刚刚拿过好，他其实跟都兰有很大的一个关系哈。他大概跟都兰是一种姐妹亲戚的一个部落的关系。就我所知道，刚刚拿过好。那刚刚有没有讲到独立其实是编织哈？对，他没错，他们的部落来讲，他们的编织非常厉害。那就在我以前刚刚拿过后，他们有一个老阿嬷。一个麻木号，他还会用那个棉花，他们以前有种棉花，用棉花，然后变成线，然后变成线之后再做成服装，这个是他们独立的部落，几年前我不知道这个马里登爱还有没有再来哈，就是他以前还会用棉花，那个是一个他们也是代表说他们这个部落其实长久以来在织布或者是在编织上面是非常有经验的哈。那这几年呢，独立据我之前去的经验，他们也在推卷烟文化，那个烟温度，那个烟斗，然后卷烟。我们以前马里登爱不是自己卷那个达玛固嘛哈？那以前他们那个地方会种那个烟叶，所以现在的人去做体验的时候，他们就会带他们做卷烟，就是以前老人家就会拿那个叶子嘛，那个烟叶，然后晒干之后。然后压平，然后怎么卷，然后怎么抽，他们会带大家去做这样的一个体验。然后这几年他们也开始他们的那个很有名的那个天空之境那个沙滩，那个沙滩也是他们以前传统的领域做海祭。刚刚新海老师有介绍过，他们做海祭这几年他们做青年去做复振那个海祭，他们的传统领域也是他们这几年非常重视的一块。这个是五个方的，还第二个五个方的那个好，来，谢谢马少老师，谢谢马少老师哈。好，我们继续下一个这个部落，这个成功辛苦马老老。它怎么命名的？给它马老老，老老上呢是灯嘛哈，老老或者是火，为什么那个呢？pangangan nila nyarok nula辛苦好，成功镇是非常大的一个镇哈，所以它聚落的这个人民呢，我们阿美族的同胞们呢。都是来自于都兰呐，还有一点点巴朗奥，来一点点恒春，都是他们的聚落总共有14个部落，这个也蛮老道，我把那按了过嘛，对吧？在抗日的这个事件呢，也有很多的这个故事在那个地方哈。所以我们先从他们的这个马老道这个命名是来自于哪里？我们请教其他老师有没有什么更多的这个丰富的资讯啊，可以跟我们报告一下，谢谢。我不知道我的记忆对不对哈？我之前我去那边走过一趟哦，我问过那个三民里那边成功镇三民里的一个老人家，马道道韩国那今天是不是因为灯塔才叫马道道那个？哎呀结果他说不是，他说很早以前哦，那个整块地啊，整块地都很被海水冲过之后很干呐，很干燥啊。所以那个地方就是说没有办法，本来就是要种田的，都没办法种就对了啦。所以这个地方呢，就被太阳又晒了以后呢，就草啊、树木啊都没办法长就对了啦。就一片都是